بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسألة الثانية شروط الشاهد الذي تقبل شهادته. مسكرنته تقباينت ስላለው መስካሪ መስፈርት ነው። ሁለተኛው ነጥብ የሚሆነው ማለት ነው ከባብ الثاني في الشهادات ስለ ምስክርነት ከጀመርነው ምዕራፍ ማለት ነው። يشترط في من تقبل شهادته الشروط التالية አንድ ሰው መስካሪነቱ ወይም ምስክርነቱ ተቀባይነት እንዲኖረው ቀጣይ መስፈርቶች እንደ መስፈርት ይወሰዳሉ። አንደኛ አልኢስላም ሙስሊም መሆን አለበት። فلا تقبل شهادة الكافر የካሃዲ ምስክርነት ተቀባይነት የለውም። قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ከናንተ ሁለት የፍትሃዊነት ባልተቤቶችን አስመስክሩ ብሏል አላህ ሱረቱ ጠላቅ ሁለተኛው አንቀጽ። وقوله عز وجل የላቀና አሸናፊ የሆነው ጌታም ስላለ ሚመን ተረضون من الشهداء ከመስክሮች የምትወዳቸውን አስመስክሩ ብሏል ሱረቱል በቀራ 282ኛው አንቀጽ ላይ ማለት ነው። والكافر ليس بعدل ካሃዲ ፍትሃዊ አይደለም ቢሆን ያሉ ነበር ወላ መርዲ ተወዳጅም አይደለም ክዶ እንዴት ይወደዳል። وتقبل شهادة الكافر كفار የካሃዲያን ምስክርነት ተቀባይነት ታገኛለች መች من أهل الكتاب كمصحفت مالتبيتوች በምን ሁኔታ في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة በመንገደኝነት ንዛዜ በመንገድ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ለምን ለጉዳት ከአቅም በላይ ጉዳይ ከመሆኑ የመጣ وذلك إذا لم يوجد غيرهم ያ ማለት ከካሃዲ ውጪ የሌላ አካል ሙስሊም ያልተገኘ በሆነበት ሁኔታ لقوله تعالى الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ شهادة بينكم يمكاكلاችሁ ምስክርነት إذا حضر أحدكم الموت አንዳችሁ ሞት በተጣደው ጊዜ حين الوصية اثنان በንዛዜ ጊዜ ሁለት ምስክር ነው ذوا عدل منكم ከናንተ የፍትሃዊነት ባልተቤት የሆኑ ሁለቱም أو آخران ወይም ሌላ ከነሱ ውጪ የሆነ من غيركم ከራሳችሁ ውጪ የሆኑ መች إن أنتم ضربتم في الأرض እናንተ በመንገደኝነት ጉዞ ላይ በሆናችሁ ጊዜ فأصابتكم مصيبة الموت የሞት ሙሲባ በነካቻችሁ ጊዜ በጻፍት ባልተቤት የሆኑ ከናንተ ውጭ የሆኑትን ማስመስከር ትችላላችሁ። بما أن الضرورات تبيح المحظورات ከአቅም በላይ ሀጃ የማይፈቀድን ነገር የሚፈቅድ እንደመሆኑ በዚህ ጊዜ ተፈቅዷል ማለት ነው። قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله ብዙ ጀማዓዎችም በአላህ ቃል ዙሪያ ብለዋል أو آخران من غيركم مالت وي للا هلت للوش هلت كنا أنت وجه مالت من غير المسلمين كمسلم وجه عنه مالتنا يعني أهل الكتاب يفلق بثم من دنو يمسعف تبع التبيت وجه تفسير ابن كثير الناس كمتوا ولتنياو البلوغ والعقل أكما دام مدرسنا يا عمرو تككلين فلا شهادة لصغير ህፃን ልጅ ምስክርነት የለውም ወይን اتصف بالعدالة በፍትሃዊነት ቢገለጽ እንኳ ለምን لأنه غير كامل العقل የአእምሮ ሙሉነት ባልተቤት ስላልሆነ ማለት ነው። فهو ناقص الأهلية የተገብነት ጉድለት ያለበት ነው የሚጎድለው አካል ነው። لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة በተለይ በመቆሳሰል ላይ ከፊላቸው ላይ ምስክርነታቸው ተቀባይነት አገኛል። እንትናን ማን ያቆሰለው እንትና በምን በጥፍሩ በጥርሱ በድንጋይ በእንጨት እየተባባሉ መመስከር ይችላሉ ማለት ነው። وبخاصة قبل تفرقه በተለይም ሳይለያዩ እዛው ክስተቱ ተከስቶ አንዱ ቆስሎ እዛው መስከረቻ ሄዶ ከመጡ በኋላ አይሆን የሆነ ቤተሰብ እንዲበል እንዲአትበል እንዲሁን ብሎ ሊያበላሻቸው ይችላል ሊረሱትም ይመቻል። إذا اتفقت كلمتهم በዛ ላይ ቃላቸው እኩል ከሆነ ምስክርነታቸው ነው ከፋፍላ ተጠይቃቸዋል ለያይታ ሁሉም አንድ አይነት ነገር ከነገሩ ልክ ናቸው ማለት ነው። ከዘበራረቁ ግን ላይሆን ይችላል ማለት ነው። وكذا لا تقبل شهادة المجنون የእብድ ምስክርነት ልክ እንደ ህፃኑ ልጅ ተቀባይነት የለው والمعتوه የሞኝም والسكران የሰካራም ለምን لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه ባስጨበጠው ነገር ፍርድ ከሚሰጥበት የሚሰጥበትን እርግጠኝነት ስለማያስጨብጥ ማለት ነው የነሱ ምስክርነት
لأن شهادتهم مسكرنتاቸው ስለሆነች لا تفيد የማታጣቅም اليقين እርግጠኝነት الذي يحكم بمقتضاه ባስጨበጠው ነገር የሚፈረድበት እርግጠኝነትን ስለማታጣቅም ማለት ነው። ሶስተኛው አልከላም መናገር የሚችል መሆን አለበት። አንድ ምስክር ዲዳ ከሆነ አይሆንም ማለት ነው። فلا تقبل شهادة الأخرس البكر የማያወራ የዲዳ ንግግር እንትን ምስክርነት አይሆንም። ولو فهمت إشارته ምልከታዊ አገላለጹ ቢታወቅም ራሱ وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة بس بتنتر فرد لاي يسو يملكت مسكرنته تقباينته ያገኘው ወይም ንግግሩ ለضروره ሲባል ከራሱ ጋር በተያያዘ لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة አጋጣሚ የሚመሰክረው ነገር በጽሁፍ ቢያስቀምጥ قبلت ተቀባይነት አለ لدلالة الخط على الألفاظ صحفه بنقل سلبيتوكم مالته أردت الجو الحفظ والضبط واليقظة مشدد على اللبات رقت أنجام هون على اللبات أستمام هون على اللبات بذكرته واليقظة يرك أب هون على اللبات فلا تقبل شهادة المغفل يزقوا أكال بذكرته كباينته والمعروف بكثرة الخطأ بس بذات الميتاوكم سو بذكرته عيون والساوي بمرسات من بيتاوق سو ذكرت عيون لا من لعدم حصول الثقة بقوله بس سو نقر بالتماما مجنيت سنة لله معناته بس سو نقر بالتماما الدلو مجنيته سنة لله معناته لعدم حصول الثقة بالتماما مجنيت سنة لله بقوله بس سو نقر لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه كستولي المجال من ناقرون لكن تقبل ممن يقل منه ذلك هي عينة ችግር ከሚያንስበት ሰው ተቀባይነት ይኖረዋል لانه لا يسلم منه احد አንዳንዴ ስህተት ከሚባለው ማንም ስለማይድን ማለት ነው። የመጨረሻ አምስተኛው መስፈርት ለመስካሪ العداله ፍትሃዊነት ነው። الخامس العداله فلا تقبل شهاده الفاسق የጋጠ ወጥ ሰው ምስክርነት ተቀባይነት የላትም لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ከእናንተ የፍትሃዊነት ባልተቤቶችን አስመስክሩ ብለዋል። والعدل هو المستقيم في دينه فتحاوي من لو دقمو بهايمانوتو قد على أكل الذي لم تظهر منه ريبة كسو من ما ينترطاري فايل هنا ذو المروءة كمسلوا بيتطبقوا النجر يبتطبق بالتبيت النتيجة المؤدي للواجبات والمستحبات قداجنا سنة للميوتا فرد بيتشا سندو بيروتو صو مسكرنته ما يهون المالد ما يدلم مري هلافنته سنة فرد بيسكتيا المجتنب للمحرمات والمكروهات حرام እና የጠላት ነገር ሁሉ ምን የሚያደርግ የሚርቅ መሆን አለበት። ያ ካልሆነ ጋጠ ወጥ ነው። አረለም ለኃላፊነት ለምንነት አይበቃም፣ ለምስክርነት አይበቃም። ብዙ ጊዜ እኛ የምንቸገረው በዚህ የመጣ ነው። ማይሆነውን አስቀምጠህ በማይሆነው ተመርተህ ለማይሆነው ደግፈህ መጨረሻ ላይ ምን ይወጣል? ውጥንቅጡ የወጣ ጉዞ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ኢስላም ፈርድን ሰግዶ ሱና የማይጨምር ሰው በሱ አይነት መገለጫ ለመገለጽ የማይችል ሰው በተለያየ አይነት የሚገላለጽ ሰው ለምስክርነት አይበቃም ይላል። ኃላፊነት ነው ምስክርነት ነው ይበልጣል። ከባዱ የቱ ነው? ኃላፊነት ማለት ሊያሰናዳው እኮ ምስክርነት ለአሰናጅ አቅጣጫ ለማቅለል ነው። ምስክርነት እንድትጠቀመው አይደል እንዴ? المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالشهادة በምስክርነት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ህጎችን አስመልክቶ ነው። المسألة الثالثة ሶስተኛው አንኳር ነጥብ الأحكام المتعلقة ትስስር ያላቸው ፍርዶችን በተመለከተ ነው። በምን بالشهادة በመመስከር አንደኛ يجب على الشاهد መስካሪ ላይ ግዳጅ ይሆናል أن يكون على علم بما يشهد به የሚያውቀውን ነገር የሚመሰክርበትን ነገር በማወቅ ላይ መሆን አለበት። فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم يما يوقعون بمسكر أي بقالتهم قال الله عز وجل الله بلوان يلاقنا شنا في هون الكتاب ولا تقف ما ليس لك به علم يوقتوا يا لله النقرات تكتب بزمن ببير بጓደኝነት በጉርብትና በደንበኝነት የምትመሰክረው ምስክርነት በእስላም የለም። በጉቦ በሙስና አይቻልም ይላል ሱረቱ الإسراء 36ኛው አንቀጽ።
وقال تعالى الله بلوال إلا من شهد بالحق بونت لا يمسكر سكر وهم يعلمون النسو إياه أي على بصيرة وعلم بوقت لا يهونوا لما نتنا وهم يعلمون يعني. والعلم يحصل بالسماء أو بالرؤية أو بالشهرة يقد دقمو وي بمسمات وي بمايات وي نقروا بمقرروا يقينا والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالبا والاستفاضة بالشهرة والاستفاضة مالت بمقررنا بمقرف مالتنا يا زينة فيما لا يحصل بما يقينا نقر إلا بها بسوائنجي غالبا أبزاينه كان سني والموت لمثال سنة زمدنا قطراء بدك مش نو بتشمد نجي كستو لا تقنتات تيزو كآدم اسكاون ያለው ቁጥር የሚባል አይኖርም መቼስ ያየ የሰማይ አይደለም ግን ነገሩ በመደጋገሙ በመጉደሩ ሰምቶ ነው ሞትም እንደዛው والموت ሁለተኛው لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس የአባት ምስክርነት ለልጅ አይሆንም ተቀባይነት የለውም በተቃራኒ እንደዛው ተቀባይነት የለውም لحصول التهمة ግን ጥርጣሬ ስለሚገኝበት وكذلك أحد الزوجين لصاحبه بالنا مستمر سبساچو መስከር አይችልም وتقبل الشهادة عليه በእነሱ ላይ ምስክርነት ተቀባይነት ይኖረዋል فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت ለሱ መስከር ነው እንጂ የማይቻለው በሱ ላይ መስከሮቻቸው ላይ ተቀባይነት አለው አው ልጅ ያጥፍቷል አው አባቴ ያጥፍቷል አው ሚስቴ ያጥፍታለች አው ባል ያጥፍቷል ካሉ ይሆናል ማለት የመከላከያው ምስክርነት ነው የተከለከለው የማረጋገጫው ግን ይቻላል አላረገም ምስክርነት አይቻልም አድርጓል ግን ይቻላል ማለት ነው የሚገርም ነው ለምን لأدب التهمة في ذلك بس لا يمسكر أنه تبلوس ما قمت سلم باينه قال الله تعالى الله بلوال يا أيها الذين آمنوا لا تعملوا تسوي شوي كونوا قوامين بالقسط بفت يقوم على شهداء لله لله يمتمسكروا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين براساتكم يهون بولاجوتاچو بقرب زمدوچاچو يهون بفت يمتمسكروا هونوا إلى الله سبحانه وتعالى بفت بمسكر يقوماچو هونوا يعني ሶስተኛው لا تقبل شهادة العدو على عدوه የጠላት ምስክርነት በጠላቱ ላይ አይሆንም ተቀባይነት አይኖርም ولا من يجر الى نفسه نفعا بها በምስክርነቷ ለራሱ ጥቅም የሚጎትትም አካል ተቀባይነት አይኖርም او يدفع بها ضررا عن نفسه ወይ ከራሱ ጉዳት የሚገፈትርበት ምስክርነት አይሆንም اما العداوة في الدين የሃይማኖት ጠላትነትማ فلا تمنع قبول الشهادة የምስክርነት ተቀባይነትን አይከለክልም ማለት فتقبل شهادة المسلم على الكافر يا مسلم مسكرነት በካዲ ላይ ተቀባይነት ይኖረዋል والسني على المبتدئ يا اهل السنه والمبتدئ ላይ ተቀባይነት ይኖረዋል والعكس ما ذكر አራተኛው ትስራለው ፍርድ በምስክርነት ላይ يجب على الشاهد ان يشهد بالحق መስካሪ በእውነት መስከር አለበት ግዳጁ ولو على اقرب الناس اليه ودرس እጅግ የቀረበ ሰው ላይ ቢሆን በአባት እናት ምንና በራስ ላይ ቢሆን እንደው ከሁሉ በላይ ቢሆን ولا تجوز المحابات محابات አይፈቀድም በስጦታ መስጣት ጉቦ ማለት ነው قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الله ምስክርነት የቆማችሁ ሁኑ ብሏል አላህ ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين براساችሁ በወላጆቻችሁ በሌሎች ክርስቶቻችሁ ቢሆን ብሏል اي وان كانت الشهاده على والديك በወላጆችም ላይ ብትመሰክር وقرابتك በሌሎች ዘመዶችም ቢሆን አቀኛው فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وان عاد ضررها عليهم በውሸት አትጠብቃቸው ወይም አታሞኛቸው بل اشهد بالحق ባይሆን ሐቁ ላይ መስክር وان عاد ضررها عليهم ያንተ መመስከር ጉዳት በሐቁ ስትመሰክር የሚጎዳቸው ላይ ወደ እነሱ የሚመለስ ቢሆን ጉዳቱ ከፈለከ ጉዳቱን ተጋራቸው እንጂ በውሸት አትመሰክርላቸው አምስተኛው تقبل الشهادة على الشهادة
مسكرنت لا مسكرنت تقباينت نورال لان الحاجه تدعو الى ذلك عندنا ጊዜ ጉዳዮች ወደዛ ስለሚያስገድዱ ማለት ነው ስለሚጋብዙ ولكن بشرط تعذر شهود الاصل የመጀመሪያው መሰረታዊ የሆነው ምስክርነት ዑዝር ያቀረበ በመሆኑ መስፈርት ነው ሊመረድ ይመም ስላለው አው ሞትን ወይ ሞት ከጥሞት አው غيرهما ወይም ሌላ ሊሆን ይችላል ከሆነ ሌላ ምስክር ላይ ምስክር መሆን ይችላል مع ثبوت عداله شاهد الاصل والفرع معا የመጀመሪያው ሁለተኛው ምስክር ፍትሃዊ በመሆናቸው መስፈርት ነው ስድስተኛው لا تقبل شهاده الزور የውሸት ምስክርነት ተቀባይነት የለው وهو الكذب سوء شتم وهي من الكبائر كتنالك وجل لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور نجاساውን ራቁ ከታቦት እንደዚህ ደግሞ ከንግግርም ውሸትም በንግግር ራቁ ብሏል አላህ ሱረቱል ሐጅ 30ኛው አንቀጽ وقوله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛም ስላሉ አላ ኡነቢኡኩም ቢአክበር الكبائر ከወንጀል ሁሉ ከባድ የሆነ ወንጀል አንገራችሁን አሉ قالوا بلى يا رسول الله እንዴት አንቱ የአላህ መልእክተኛ ይገሩን እንጂ አሉ قال الاشراك بالله الله ላይ ማጋራት ወይ ማጀጋራት ነው وعقوق الوالدين የወላጆችን አንገት መስበር ነው ትእዛዛቸው መንቀፍ አንገታቸውን እንደ መስበር ነው የሚወስደው ኢስላም وجلس ቁጭ አሉ وكان متكئا ተጋድሞ ነበር የሚያወሩ የነበሩት ረሱል فقال الا وقول الزور በጥሞና ተከታተል ውሸት ንግግርም ተጠቅቀዋል قال فما زال يكررها እቺን ቃል የሚደጋግሙ ከመሆን አልተወገዱ الا وقول الزور ያሉ ማለት حتى قلنا ليتكم سمعت እንደው ምን አለ ባረፉ ዝም ባሉ ብለን እስክንበይ ድረስ متفق عليه والبخاري ومسلم يسكبوا حديث ولأن فيها رفعا للعدل وتحقيقا للجور والظلم ይሄ ውሸት መመስከር ፍትሃዊነትን ማንሳት አለበት ግፍና በደልን ማረጋገጥ ስላለበት ረሱል ይሄን ያከበዱት ሰባተኛው لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة ምስክርነቱን በመወጣት ደሞዝ የሚከፈለው መሆን አይበቃም لكن لو عجز عن المشي ነገር ግን መሄድ ቢያቅተውና الى محل اداء الشهاده ወደ ምስክርነቱ ቦታ ወደ ችሎት فلو اخذ اجره الركوب رايد መከራየትና የራይድ ኪራይ መቀበል ይችላል የትራንስፖርት አገልግሎት መቀበል ይችላል ስምንተኛው ሳምን عدد الشهود يختلف باختلاف الشهود المشهود به باختلاف المشهود به የሚመሰከርበት ነገር በመለያየቱ የመስካሪዎች ቁጥርም ይለያያል فالزنا واللواط ለምሳሌ ግብረ ሰዶማውያንነት ዝሙተኝነት لا يقبل فيهما أقل من 4 شهود من الرجال ከወንድ ከአራት ወንድ በታች ተቀባይነት የለም 1 2 3 አይተናል ቢሉ ምስክርነታቸው ተቀባይነት የለም ስንተኛ እስኪያመጡ አራተኛ አካል ማለት ነው تعالى الله سلاله لولا جاءوا عليه ب4 شهداء አራት ምስክር አያመጡም ነበር በአራት ምስክር እንጂ የዝሙተኛነት ወይም የግብረ ሰዶማውያንነት ስድብ ምስክርነት በሶስት ሰው በሁለት ሰው አይሆንም ማለት አይግድ አራት ምስክር መኖር አለበት اما بقيه الحدود يتقروا اسلاماوي ቅጣት የሚያረጋግጡ ወንጀሎችማ ከሰሪቃ ሰርቆትን ይመስል እጅ አስቆርጣል አይደል والقذف ሰዎችን ባልሰሩት በብልግና መስደብን ይመስል 80 ያስገርፋል አይደል وكذلك ما ليس بمال ንብረት ያልሆነ ነገር ልክ እንደዛው ولا يقصد به المال ብር የማይፈልግበት ነገር ሲሆን وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب በአማካኝ ወንዶች የሚመለከቱት ወንጀል ከሆነ ከንካህ ጋብቻ ሊሆን ይችላል ወጠላቅ ፍች ሊሆን ይችላል ወረጃ ከፍች በኋላ መለስኩሽ ማለት ሊሆን ይችላል መመለስ ሊሆን ይችላል والظهار እንደናቴ ጀርባ ሆኝብኝ ማለት ሊሆን ይችላል والنسب ዘር ቆጠራ ሊሆን ይችላል والوكاله ውክልና ሊሆን ይችላል والوصيه ድዛዜ ሊሆን ይችላል وله ذلك እነዚህ የመሰሉት فيقبل فيها شاهدان من الرجال ከወንድ ስንት ምስክር ተቀባይነት ኖረዋል ሁለት በዝሙትና ግብረ ሰዶማውያንነት እኩል አንድ ሁለተኛ በታች ማለት ነው
4 ተብሎ ነበር ለሁለቱ ለሌላው ወንጀል ግን ንብረት ለማይፈለግበት 2 ولا تقبل فيه شهادة النساء يسيت مسكرنا تقباينة አይኖረውም በዚህ لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم نار ከእናንተ 2 የሚፍታዊነት ባልተቤቶችን አስመስክሩ ብሏል فيقاس عليه سائر ما ذكر ከተጠቀሱት ውጭ ያሉትን በሱ ይገበታሉ فإنه ليس لمال ይሄ ንብረት ፍለጋ አይደለም ولا يقصد به المال ብርም ተፈልጎበት አይደለም فأشبه العقوبات ቅጣትን መስሏል ነው أما المال ብርማ يقصد به المال ብር የሚታሰብበት ነገር ከልበይ ሽያጭ ሊሆን ይችላል والإجارة ማከራየት ሊሆን ይችላል والأجل ቀነቀጠሮ መያዝ ሊሆን ይችላል والقرض ብድር ሊሆን ይችላል والرهن ማሳዣ ሊሆን ይችላል والوديعة አደራ ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ونحو ذلك እነዚህ የመሳሰሉት من العقود المالية ንብረታዊ ውሎች ሲሆን ከንብረታዊ ውሎ አይነቶች ሲሆን فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين የሁለት ወንድ ምስክርነት ወይም የአንድ ወንድ ከሁለት ሴት ምስክርነት ተቀባይነት ይኖረዋል لقوله تعالى الله سبحانه ምን ብሏል አላህ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ከወንዶቻችሁ ሁለት ምስክሮችን አስመስክሩ አለ فإن لم يكونا رجلين ሁለት ወንዶች ባይኖሩ فرجل አንድ ወንድና ወምራአታን ሁለት ሴት ማስመስከር ትችላላችሁ አለ من ترضون من الشهداء ከመስካሪዎች አይነት የምትወዳቸው ከሆኑ አካሎች ማለት ነው የሚጠሩት አይሆንም ማለት ነው የሚጠረጥሩት የምትጨነቁበት ምስክር አይሆንም ማለት ነው ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال በድጋሜ በንብረትና ንብረት በሚፈለግበት ነገር ተቀባይነት ይኖረዋል شهادة رجل واحد የአንድ ሰው ምስክርነት ويمين المدعي የመስካሪ የከሳሽም መሐላ ለምን لقضاء النبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህ ነገር ስለፈረዱ ማለት ነው أما ما لا يطلع عليه الرجال ወንዶች የማይመለከቱት ነገር ከሆነማ في الغالب በአማካኝ በአብዛኛው ከዕዩብ النساء የሴቶችን ነውር ይመስል አልመስቱረት የተሸፈኑ የሆኑ የተደበቁ የሆኑ والثيوبة والبكارة ጋለሞትነትና ልጃገረድነትን ማረጋገጥን ይመስል والولادة مولد على مولد والرضاء ማጥባት على ማጥባትን واستهلال المولود ልጁ ሲወለድ ድምፅ አውጥቶ ማልቀስን ይመስል ونحو ذلك እነዚህ የመሳሰሉት فتقبل فيه شهادة النساء የሴት ምስክርነትን ተቀባይነት ይኖረዋል በሱ ይላል منفردات ተነጣጥለው وتكفي امرأة واحدة عادلة ታማኝ የሆነች የአንዲት ሴት ምስክርነትም ይሆናል ومن ادعى الفقر ድህነትን የሞገተ بعد أن كان غنيا ሀብታም ከሆነ በኋላ فيشترط لإثبات ذلك شهادة 3 رجال ሀብታም ነበር ዳህየው እሳተ ደጋ አቃጠለብኝ ወይ ጎርፍ ወሰደብኝ ወይ ደግሞ ሌባ ዘረፈኝ ወይ መንግስት ወረሰኝ ብሎ አሁን ባዶ ይቀራው ቢሊስ ቢቀምሰው አጣው ካለ ሁለት ተከሰተበት 3 ምስክር ያስፈልገዋል لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن المخارق في من انتهى له المسألة لمن بفقدلت سو زوريا لقبيصة بن المخارق حديث رسول الله عليه وسلم من بلوالو ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجاب كلبونا بالتبيت 3 አካሎች ቆሞ እስኪ መሰክሩለት ድረስ ድህነት የነካው ሰው የነካው ግለሰብ ብለዋል ለዛው ምን ቆሚ ከራሱ ወገኖች ነው لقد أصابت فلانا فاقة አከልን በርግጥ ድህነት ነክቶታል የቻላችሁ ተባበሩት ብሎ ሊመሰክሩለት ይችላሉ ስንት አካል 3 አካል ማለት ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ዘገባ ነው ወልሂጃ አልአቅል ذوي الهجا ማለት የአቅል ባልተቤት ማለት ነው የመጨረሻ 9ኛው لا يشترط في أداء لفظ الشهادة የምስክርነት ቃልን በመወጣት እንደ መስፈርት አይወሰንም አይقول أشهد እመሰክራለሁ أو شهدت ወይ መስክራለሁ የሚለው ቃል መጠቀም بل يكفي في ذلك قوله رأيت كذا وكذا ይሄ ነገር አይቻለሁ أو سمعت ወይ ሰምቻለሁ ቢል أو نحو ذلك ወይም እሱን የመሰለ ቃላት ቢጠቀም ይሆናል የግድ ቃሉን شهدت أشهد ማለቱ አይጠበቅበትም لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك ያን መጠቀም መስፈርት ለመሆኑ የሚተወቅም ነገር
ስለሌለ ማለት ነው። ወባዕዱ ከዚህ በመቀጠል ይላሉ فهذا ما يسر الله ይህ አላህ ያገራው ነገር ነው ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍ ያለው ጌታ የጠራው ጌታ ጀምዐሁ መሰብሰቡን في هذا المختصر በዚህ አጭር መጽሐፍ ይላሉ 472 ገጽ ነው የጨረሰው ያለ ማውጫው ማለት ነው። الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة የሚለው መጽሐፍ ማለት ነው። نسأل الله أن يجعله الله እንዲያደርግልን እንለምነዋለን خالصا لوجهه الكريم ለእርሱ ፊት ብቻ የጠራ ለሌላህ የሆነ ዝግጅት እንዲሆነ ይሄ ድርሰታችን وأن ينفع به عباده المؤمنين ትክክለኛ አማኝ ባሪዎችንም አላህ እንዲጠቅሙበት እንለምነዋለን። وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين የመጨረሻ ተማጽኗችን ለዓለማቱ ጌታ ምስጋና ይድረሰው ነው። وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد የአላህ ውዳሴና ሰላም በነቢያችን ነቢዩ መሐመድ ላይ ይሁን وعلى آله وصحبه أجمعين በሰዎች በተከታዮችና በባልደረቦቹም ላይ አንድ ላይ ይሁን ይላል። ለእኛም አላህ ይቀበለን። እርሳቸው ጽፎ ይሄን ዱዓ አደረጉ። እኛ ደግሞ ቀርተን አስቀርተን አላህ ከሚቀበላቸው ለአላህ ብሎ ከሰሩ አላህ ያድርገን። እንደው በመማር ማስተማሩ የአላህ ፊት ተፈልጎበት ለዱንያ አኺራችንን የሚጠቅም አላህ ያድርገው እያልን የዛሬ ቆይታችን الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة የሚለውን ክታብ በማጠናቀቅ ሆኗል። ዛሬ ጨርሰናል። አላህ የቀጣይ ኸይር ይወፍቀን፣ ቀጣይ ኸይር ይግጠመን እያልን ባሳለፍነው አላህ ይጥቀመን እያልን وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم